सत श्री अकाल विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा जोग्राफी की क्लास दे विच। अज असी 11वीं जमात का पहला चैप्टर है जिहड़ा जोग्राफी का, उहदा पहला टॉपिक है जिहड़ा वो असी करांगे। ते जिस तरह तुसी देख रहे हो, भूगोल 11वीं यूनिट पहला ते सूरज मंडल सोलर सिस्टम। तो जिस तरह नाम तो ही पता लग गया कि यह यूनिट पहले का सोलर सिस्टम है जिहड़ा सूरज मंडल और सूरजी परिवार के बारे असी इस चैप्टर के पढ़ांगे। तो असी अपने लैक्चर को अगे बढ़ाते हुए इस पार्ट के असी पृथ्वी सूरज मंडल के जे असी 8 ग्रहों की गल करते हैं तो उन्होंने पृथ्वी एक प्रमुख ग्रह है। इस ग्रह के बारे भी असी पढ़ांगे, पृथ्वी की शक्ल, पृथ्वी का आकार, तो पृथ्वी क्यों खास है क्योंकि इत्थे दुनिया वसदी है। इस करके ये किस तरह का यदा मतलब कि रूपरेखा है बाकी ग्रहों के सूरज तो दूरी, वो बारे भी असी इस चैप्टर के पढ़ांगे। तो जिस तरह की पहली साडी स्लाइड ये दस रही है कि पृथ्वी धरती उपर ब्रह्मांड तो लगभग 1/3 है। वैज्ञानिक प्रमाणों तो संकेत मिलते हैं कि इस ग्रह का गठन 4.54 अरब साल पहला होया। 4.54 अरब साल पहला जिहड़ा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो जिस तरह इस डायग्राम के तुसी देख रहे हो कि ये साडे प्रमुख 8 ग्रह हैं जिन्होंने सब तो पहला नज़र आ रहा है सूरज। सूरज इस परिवार का मुखी है। ग्रहों का जिहड़ा मतलब कि जिसते दुआले चक्कर कटते हैं। ग्रह की डेफिनेशन यही है, परिभाषा यही है कि ग्रह वो चीज़ है, वो खगोलिक चीज़ है जिहड़ी सूरज के दुआले चक्कर कटती है। इस तरह आप छोटिया क्लासा तो ही पढ़िया है कि धरती सूरज के दुआले चक्कर कटती है, तो इस करके धरती एक ग्रह है। तो सूरज तो अगे पहला नंबर जिहड़ा सब तो नज़दीकी ग्रह वो है बुध, मरकरी जिन्होंने अंग्रेजी के कहा जाता है। तो उस तो बाद शुक्र मरकरी तो बाद दूजे नंबर पर वीनस, तो तीजे नंबर पर साडी पृथ्वी, तो चौथे नंबर पर मंगल। तो एक गल नोट करने वाली है, जिहड़ा शुक्र ते पृथ्वी इन्हां दोनों का आकार है जिहड़ा लगभग एक बराबर है। इस करके इन्हों एक दूजे के जुड़वा ग्रह के नाम नाल भी जाना जाता है। उस तो अगला है मंगल ग्रह। मंगल तो बाद आउंदा बृहस्पति। बृहस्पति सब तो वड्डा ग्रह है, ठीक है जी। जे असी आकार की गल करिए तो बृहस्पति का आकार सब तो वड्डा है। उस तो बाद आउंदा शनि, सैटर्न ते यूरेनस ते नैपच्यून। यूरेनस नूं वरुण ते अरुण के नाम नाल भी पंजाबी दे विच छोटिया किताबां दे विच लिखिया हुआ है। हुण इत्थे ये गल आउंदी है कि जिहड़ी साडी धरती है यह 26 रसायनिक तत्तां दा सुमेल है। धरती दे उत्ते 26 जिहड़े रसायन ने वो मिलते हैं, जिन्हां दी मिलन दे नाल धरती की रचना हुई है। तो जिन्हां विच 6 रसायन इहो जिहे ने जिन्हां विच कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। इन्हां तो जिहड़ा है इन्हां दी वजह नाल ही 95% जिहड़ा जीवन है धरती के उत्ते बणिया। ये सारियां गैसिस सारे रसायन साडे लई जरूरी ने, तां धरती के उत्ते जिहड़ा है और रहन दे लायक जिहड़ियां स्थितियां ने वो बणियां हुईयां ने। जेकर असी गल करिए कि भूगोल की परिभाषा की, भूगोल शब्द है जिहड़ा वो भूमि तो बना ते गोल की धरती गोल है, तो इसका गोल धरती के अध्ययन को भूगोल कहा जाता है। तो आकाश विच मिलते 8 ग्रहों विचों धरती एक ऐसा ग्रह है जिथे जीवन संभव है। असी छोटिया क्लासा तो पढ़ते आ रहे हैं कि इक्को एक ग्रह है जिहदे उत्ते जीवन है जिहड़ा वो पॉसीबल है। किसी होर ग्रह के उत्ते जिहड़ी है सृष्टि नहीं है। इस करके साडी धरती है जिहड़ी बहुत 8 ग्रहों के विचों बहुत कीमती ग्रह है जिहदे उत्ते सिर्फ जीवन रेखा है जिहड़ी वो पॉसीबल है। तो चंद्रमा इन्हां ग्रहों के विचों दे 150 चंद्रमा ने, इन्हां दे वख-वख चंद्रमा ने जिन्हां दी असी जो ग्रहों बारे पढ़ांगे तो उन्हां विच देखांगे कि किहड़े ग्रह दे किन्ने चंद्रमा हैं। धरती का इक्को चंद्रमा जिहड़ा असी देखते हैं कि धरती का अपना चंद्रमा, उस तो बिना बृहस्पति के चंद्रमा ने ते शनि के चंद्रमा ने, इन्हां दी गिणती काफ़ी ज़्यादा है। इन्हां दे मतलब बृहस्पति के जिहड़े शनि के चंद्रमा ने काफ़ी बहुतात दे विच ने। तो हुण धरती की जिहड़ी
ਬਣਤਰ है, इस ब्रह्मांड की ਬਣਤਰ बारे, माफ करना, ਬਣਤਰ बारे एक जिहड़ा विग्यानिक तर्क ये मिलता कि यह बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਨੈਟ ਤੋਂ, YouTube ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ मतलब कि अलग-अलग ग्रह ने ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਗ बैंग ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅੱਜ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਗ बैंग ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਨੈਬੂਲਾ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਨੈਬੂਲਾ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਨਾਬੂਲਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਣ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਸਮਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਟਾਈਡਲ ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਟਾਈਡਲ ਸਟਾਰ ਥਿਊਰੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਤਰਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਖਗੋਲਿਕ ਪਦਾਰਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਟੁਕੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸੇ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ बैंग ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋ ਸਮਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਡਲ ਸਟਾਰ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਹੀਲੀਅਮ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹੀਲੀਅਮ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਆਟੋ ਸਮਿਤ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਕਾਰਲ ਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਪਰਿਕਲਪਨਾ, ਨੈਬੂਲਰ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਹੀਲੀਅਮ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਿਗ बैंग ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੈਕਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲੈਕਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ
ਤਾਰਾ ਸਮੂਹ। ਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਰਸਾ ਮੇਜਰ। ये याद हो गए तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ परिकल्पना ਸੀਗੀ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਂਸਟੇਲੇਸ਼ਨ। ਕੌਂਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰਾ ਸਮੂਹ। ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੈਲੈਕਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਗੈਲੈਕਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਸਮੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਸਮੋਲੋਜੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਆਸ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 12,756। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਗਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 752 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ 756 ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 756 ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰੂਵੀ ਵਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12,714। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? जब मैं बोर्ड करता हूँ ना स्टॉप कर देगा। हाँ हुण इत्थे तुसी देखो भूमध रेखा 12,756 ते ध्रुवी व्यास। हुण जिहड़ी आह व्यास आ इह किन्ना 12,756 इह है भूमध रेखा दी लंबाई। आपां कह सकदे कि भूमध रेखा वाला जिहड़ा व्यास है वो 12,756 है। ते उत्तरी ध्रुव तो दक्षिणी ध्रुव वाला जिहड़ा व्यास है वो है 12,714। तो कुल मिला के जी एक आप क्रिकेट की बॉल की जो उदाहरण लीए वो सीउण वाला पासा होंगे, जो सीम होंगी वो थोड़ा वड्डा होंगे, तो बिना सीम तो उपर नीचे वाला हिस्सा जो छोटा होंगे। उस तरह साड़ी धरती है जी इसका हूबहू मॉडल है कि जो उत्तर तो दक्षिण वाला व्यास है वो छोटा है, तो जोड़ा पूर्व पश्चिम वाला व्यास है वो ज़्यादा वड्डा है, कि हल्का जा उहदे विच ज़्यादा वड्डा है। तो हुण घेरा भूमध रेखा का घेरा 40,077। हुण इह सिर्फ व्यास, जदों आपां चक्कर की गल करिए तो व्यास सिर्फ यह हुंदा, ते घेरा जदों ये पूरा चक्कर होवे इसदा अगला पिछला पासा ये सारा व्यास हुंदा। ते व्यास धरती का इसका पूरा व्यास है जिहड़ा भूमध रेखी व्यास वो कितना वो है 40.0 40,077 किलोमीटर। तो जिहड़ा ध्रुवी व्यास है तो 40,000, इसका पूरा व्यास 40,709 किलोमीटर। सॉरी 40,009 किलोमीटर। तो कुल धरातली खेत्रफल है जोड़ा 51 करोड़ किलोमीटर है। तो जोड़ा धरती दे उत्ते थल भाग है जोड़ा थल भाग वो 29%, तो जल भाग समुद्री भाग वो 71%। तो इसे करके धरती को नीला ग्रह कहा जाता, क्योंकि धरती के उत्ते जोड़ा ज़्यादा घनता ज़्यादा घेरा है, ज़्यादा हिस्सा है वो 71% समुद्रां दा है, पानी वाला हिस्सा। तो धरती का जोड़ा घनाव वॉल्यूम वो 10 मिलियन क्यूबिक 10 लाख मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है घनाव, जिहदे हाइट लेंथ ब्रैथ तीनों चीज़ां होंदियां ने। पुंजा जिहड़ा यह मास यह 5.98 इंटू 10⁻⁻21 मीट्रिक टन है। यह जियोमैट्रिकल फिगर है, फिजिक्स दे विच यह यूज होंदे ने। ते घनता जिहड़ी धरती की वॉल्यूम जिहड़ा डेंसिटी है कणां दी वो 5.5
52 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 23 ਘੰਟੇ 56 ਮਿੰਟ ਤੇ 4.9 ਸੈਕਿੰਡ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 3 ਮਿੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਧਰਤੀ ਚੱਕਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ? 365 ਦਿਨ 6 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਇਹ ਵੀ 5 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਤੇ 24 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰੇਕ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, 29 ਫਰਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2020 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 29 ਫਰਵਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 4 ਦੇ ਨਾਲ, 6 ਚੌਕਾ 24, 24 ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ, 24 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 366 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗੀ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਜੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 354 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 354 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 354 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਊਗਾ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਰੀਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੂਨ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 11 ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਉਹ 11 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗੀ, 11 ਜਾਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਹੋਈਆਂ ਡੇਟਸ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ 11 ਦਿਨ ਜਾਂ 12 ਦਿਨ, ਲੀਪ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 12 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਆ ਹੁਣ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਗਭਗ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ 25 ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤਾਂ 25 ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਵੀ 25 ਦੀ, 24 ਦੀ ਜਾਂ 26 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਹਰੇਕ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 11 ਦਿਨ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 354 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਘੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 9 ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੂਟੋ ਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਚੱਕਰ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 88 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯਮ ਸੀਗਾ, ਪਲੂਟੋ ਗ੍ਰਹਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਰਫ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਰਫ ਪਲੈਨਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਸੀਗਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਨੇ, ਰੋਮਨ ਨੇਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੋਮਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਮਸ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਨੇ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਮੰਗਲ, ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ, ਸ਼ਨੀ, ਯੂਰੇਨਸ ਤੇ ਨੈਪਚੂਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਿਸ ਹੈ, ਗੈਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸਿਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੋਰਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕੋਈ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਅਗਲੀ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।